दर्शक बंधु नमस्कार होचे साई सच्चरित पढ़ा यदि मोर पढ़बार कौन से त्रुटि थाए मत क्षमा करेंगे। सबुदिन टिके टिके साई सच्चरित पढ़ा आपण मैंने शुणु पढ़ा साई। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री साई सच्चरित महिमा सच्चरितर महिमा। श्री साई सच्चरित होचे श्री साईनाथ महाराज जीवन कालर घटना एवं तंकर लीला समूहर प्रत्यक्षदर्शी विवरणी। गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर और हेमाड पंथ नामक जड़े ब्राह्मण व्यक्ति शिरडी रे अवस्थान काल रे जो सबु घटना चाक्षुष करथिले से सबको एथिरे सजल भावरे लिपिबद्ध करिसंती। किंतु ग्रंथ रचनार मूल श्रेय होउछंती स्वयं श्री साई बाबा। तांकर कृपा बिना एही कार्य कदापि संभव होई नथांता एवं श्री साई बाबा निजे ही निजर जीवनी रचना करिवे बोली कही एथिपाई तांको प्रेरणा देइथिबा कथा हेमाड पंथ स्वीकार करिसंती। शिरडी रे बाबांक आविर्भाव परठारु तांकर महासमाधि पर्यंत घटना गुड़िकर यथानुरूप एथिरे संकलित होइछि। पुणी एथिरे रहिछि भक्त मानंकर आश्चर्यप्रद अनुभूति और ता सह श्री साई बाबांकर मुख निसृत अमृतमय वाणी। भगवान श्रीकृष्णंक श्रीमुखरु प्रकाशित गीता परि सच्चरित साई बाबांक दिव्य वाणीर संबलित होइथिबारु एहार महिमा अपार और अप्रमित। अप्रमित अर्थात एहार तुलना नहीं कारण एथिरे जहा अछि ताहा अन्यत्र नाही। एहा एक अति प्रेरणा प्रदायक ग्रंथ। एमितिरे तो शास्त्र पुराण अनेक अछि किंतु से सबकु बहु प्राचीन होइथिबारु स्थल विशेष रे कल्पना प्रसूत बोली मने हुए। तार चरित्र मान पाठक और श्रोता मनरे दृढ़ विश्वास जागृत करे नाही। किंतु साई सच्चरितर एही विचाररु ऊर्ध्वरे मानस पटरु दूरकु चली जीवा परी एहा बेसी दिनर कहानी नुहे। मात्र 100 वर्ष तलर विस्मयकर घटना मान उपरे आधारित तथा घटनास्थल संपृक्त व्यक्ति और प्रत्यक्षदर्शी मानक अनुभूति और बयान एथिरे संकलित होइथिबारु एहा एक प्रामाणिक ग्रंथर मर्यादा लाभ करिछि। पुणी वास्तव घटना उपरे आधारित होइथिबारु एहाकु इतिहास रूपे मान्यता प्रदान करा जाई पारिबो। श्री साई सच्चरित को पाठ कले सेतिरे उल्लिखित घटना गुड़िकरु श्री साई बाबा जे जने अंतर्जामी पुरुष थिले से कथा थरे नुहे बारंबार स्पष्ट होइछि। तांकर कार्यकलापरु जना पडुथिला जे चतुर्मुख होई नथिले मध्य से ब्रह्मा, चतुर्मुख होई नथिले मध्य विष्णु एवं त्रिलोचन होई नथिले भी से शंकर। भक्त माने तांकु निद्वंदरे दत्तात्रेयଙ୍କ अवतार बोली मने करिथांती। केतेबेले से शंकरଙ୍କ परि हठात क्रोधान्वित होई रुद्रावतार धारण करुथिले तो पुणी पर मुहूर्तरे तपवर पालटी जाउथिले। भक्त मानंकर संस्कार करिवारे से थिले आशुतोषଙ୍କ सम उदार। सामान्य दर्शन रे से एपरी अवस्था सृष्टि करुथिले जे भक्तर चित्त शुद्धि होई जाउथिला। अवधानंक आगरे छात्र त्रुटि कले नतमस्तक हेबा परी एही संसार रे एपरी केही नथिले जिए कि एही सद्गुरुंकु प्रवंचित करिबाकु सक्षम हेउथिला। रोग भल करिबारे तांकर महिमा तुलना नाही। जीशुख्रीष्टंक एही शक्तिर अधिकारी थिले। जीशुख्रीष्ट एही शक्तिर अधिकारी थिले एवं रोगी को सुस्थ करुथिले बोली तांकर अनुगामी माने विश्वास करंती। साईनाथ महाराज की अपूर्व शक्तिर अधिकारी थिले के जानी आर्त दुखी रोगीर पीड़ा हरण
କରି ସେ ଏକ ଅନ୍ୟକ ବିଭୂତିର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ମା କୋଳରୁ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଶିଶୁଟିର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ହାତ ପୁରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗହମ ପେଶୀ ବିସୂଚିକା ରୋଗକୁ ନିର୍ମୂଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶରଣ ମାତ୍ରକେ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟଥା ବେଦନା ସମସ୍ତ ରୋଗାଦି ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି। ଅପୁତ୍ରିକ ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିଛି। କେହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ତ ଆଉ କେହି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରମାଣ ନେଇ ଫେରିଛି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ବରାଭୟରେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ସାଇବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସାକ୍ଷୀ। ଶ୍ୟାମାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ବାସ୍ତୋରୀ ଜନ୍ମ ହେଲା ତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଆଉ କାହା ସହ 60 ଜନ୍ମର ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ନିଷ୍ପାପ ଝିଟିପିଟି ସର୍ପ ଓ ମଣ୍ଡୁକ ଛାଗଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ଏବଂ ଅଶ୍ୱର ଅତୀତ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ମାତ୍ରକେ ଜାଣି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିନାହାନ୍ତି, ତାହାକୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଓ ପ୍ରେମ କୃଷ୍ଣ ରସଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହେଁ। ସଦ୍ଗୁରୁ ମୋର ଜୀବିତ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି। ବୃନ୍ଦାବନ ଓ ମଥୁରା ଯେପରି ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣ୍ୟଧାମର ପରିଣତ ହେଲା, ସେହିପରି ସାଇବାବାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାମ ଶିରିଡ଼ି ଏକ ପାବନ ତୀର୍ଥଧାମରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଯେପରି ରସତୀର୍ଣ୍ଣ, ସାଇ ଭକ୍ତମାନେ ସେହିପରି ପ୍ରେମ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ଶ୍ରୀ ସାଇନାଥ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ମୋର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଘରେ ଅନ୍ନ ତଥା ବସ୍ତ୍ରର କେବେ ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ମୋର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯେ ଯିଏ ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ମୋର ଉପାସନା କରେ, ତାହାର କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତିତ ରହେ। ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ମୋର ବଚନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରିଦେବି। ମୋ କଥା କେବେ ଅସତ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଅ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କର, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ଏକଥା ସ୍ମରଣ ରଖ ଯେ ତୁମେ ଯାହା କିଛି କରୁଛ ସେସବୁ ମୋତେ ଜ୍ଞାତ ଅଟେ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଘଟ ଘଟରେ ବ୍ୟାପ୍ତ। ମୋର ଉଦରରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ଜଡ଼ ଓ ଚେତନ ପ୍ରାଣୀ ସମାହାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଠିକ୍ ଏହି କଥା ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ମୋର ଶରଣାଗତ ହୁଏ, ମୁଁ ତାହାକୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଆତୁର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଭଗବାନ ବସ୍ତ୍ରମୟ ହୋଇ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ଗଜରାଜର ଆର୍ତ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ତାକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଧ୍ରୁବ ଏବଂ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଭଗବାନ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ସେହିପରି ଶ୍ରୀ ସାଇ ସମର୍ଥ ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏକ ସମୟରେ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ଯଦିଓ ମୁଁ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଅସ୍ଥି ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ସଞ୍ଚାର କରି ଚାଲିଥିବ। କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୋର ସମାଧି ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ, ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ମୋର ଶରଣାଗତ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶାର ସନ୍ଦେଶ ପହଞ୍ଚାଉଥିବ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇଯାଉଛି ଭାବି ନିରାଶ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋର ଅସ୍ଥିକୁ ସର୍ବଦା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ ଚିନ୍ତିତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ସାଇ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଜୀବଦଶାର ଏହି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଆଜି ତାହା ଭକ୍ତମାନେ ନିରନ୍ତର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉକ୍ତି ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସାଧାରଣ ଗ୍ରାମ ଶିରିଡ଼ିକୁ ଦିନେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭଳି ଲୋକଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ, ତାହା ଆଜି ସତ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହିପରି ଜଣେ ମହାନ ଅବତାରଙ୍କର ମହିମା କିଏ ଯଥାର୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ? ଯାହାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ନିମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ପିତାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅମୃତ ବର୍ଷା କରିବାରେ ଲାଗିଲା, ତାଙ୍କର ତୁଳନା କାହା ସହ କରାଯାଇ ପାରିବ?
ଉଭୟ ଭୌତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ନଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଯାହାର ସରଳାମ୍ବୁଜ ହୋଇ ଅହେତୁକ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ରହିଥାଏ, ସେହି ସାଇଙ୍କର ଚରଣ ଯୁଗଳରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଦାସଗଣୁ ସେଦିନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଗଲେ। ଯେଉଁଦିନ ବାବାଙ୍କର ପଦାର ବିନ୍ଦୁରୁ ଗଙ୍ଗା ଓ ଯମୁନା ଦୁଇଧାର ହୋଇ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ବାସ୍ତବରେ ସାଇଙ୍କ କୃପା ଏହିପରି ଯେ ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରୁଥିବା ଚିନ୍ତାମଣି ଏବଂ କାମଧେନୁ ସହ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ତୁଳନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ସାଇନାଥଙ୍କୁ ଯଦି ଗୁରୁ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଭଳି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଗୁରୁ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ ଏବଂ ସନ୍ଥ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ତାହାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତ ଆଧାରରେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ଏସବୁକୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ ତଥା ସତ୍ୟ ହିଁ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଉକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୁଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଠାରୁ ଯେ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା ଅନନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥଳରେ ଶ୍ରୀ ସାଇ ବାବା ଯେପରି ଭାବରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଲୀଳା ପ୍ରକଟ କରି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତା ଉପଲବ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ତାହା କିଏ ବା ବୁଝିପାରିବ? ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଗବେଷଣାରେ ବିଷୟ ହୋଇପଡ଼ିଲେ କେହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ବଳି, ବ୍ୟାସ, ହନୁମାନ, ବିଭୀଷଣ, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପରଶୁରାମ ଏହି 7 ଜଣ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ସାଇ ସମର୍ଥ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମହାନ୍ୱିତ। ତାଙ୍କର ଅପାର ଲୀଳା ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ସତତ ପ୍ରୟାସରେ ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ସାଇ ସଚ୍ଚରିତ ଏହି ମହାନ ସାଇ ଦେବଙ୍କର ଶ୍ୱାସ, ହୃଦୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାଗ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ଓ ଅନୁକରଣ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହିବା? ବାସ୍ତବରେ ସଂସାରରେ ସଚ୍ଚରିତ ଭଳି ଜୀବନ୍ତ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ଅଧିକ ଜନପ୍ରିୟ, କାରଣ ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପିପାସୁ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ପାଠକ ମଧ୍ୟ ସଚ୍ଚରିତ ପାଠ କରି ସମାନ ପରିମାଣରେ ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତ୍କାର ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବ। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟପ୍ରଦ ଘଟଣାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଏହା ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରେରଣାପ୍ରଦାୟକ ଓ ଫଳପ୍ରଦ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଅନୁବାଦକଙ୍କ କଥା, ଏହି ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥର ଭାଷାନ୍ତର ତାଙ୍କର କୃପା ନଥିଲେ କିପରି ବା ହୋଇପାରିବ? ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରି ଯାହା ହେଉନଥାଏ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ତାହା କ୍ଷଣକରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ମାତ୍ର 17 ଦିନ ଭିତରେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ଅନୁବାଦ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ସମାଧି ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲି। ଗୁରୁଙ୍କର କଥା କିଏ ବା ଲେଖିପାରିବ? ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାର ସାହସ କିପରି ବା ହେବ? ତଥାପି ଲାଜ ଓ ସଂକୋଚର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଭଲମନ୍ଦ ଉଭୟକୁ ତାଙ୍କର ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରି ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥାନୁବାଦ ସାକାର ହୋଇପାରିଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ ପାଠକମାନେ ଏହାକୁ ଯଥାର୍ଥ ମନେ କଲେ ଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେବ। ସତ୍ୟ ଖଡ଼ଗରାୟ।